And the third stage is of the lover. That is nothing but the age when the age is between 16 to 18. When your age is 16 to 18, those people, those age students are called as teenagers. The third stage is nothing but of the teenager's age. In this age, every individual, that is 16 to 21 actually, every individual has the feeling of affection towards the opposite gender, right? He always feels like how we love the person in front of us, they should also love us back the same way. And if it is not, they feel jealous. जर समोरचा माणूस आपल्याला तेवढंच प्रेम करत नसेल तर त्या माणसाला जेलस फील होतो. ही साय लाईक अ फर्नस. फर्नस म्हणजे काय? आग, फायर. ही विल बी साइंग लाईक अ फर्नस. साइंग म्हणजे काय? टेकिंग डीप ब्रेथ. टेकिंग डीप ब्रेथ is nothing but sighing. You'll be taking deep breath like a fire. फायरला जशी आग असते, एकदम तीव्रतेने त्याची आग असते, त्याप्रमाणे हा जो माणूस जळत असतो, that the opposite person who is in front of us is not giving us the same attention that we are giving him, then he will be sighing like a furnace. खूप jealousy येते त्याच्या मनामध्ये with a woeful ballad. आणि आपल्याला सेम अटेन्शन मिळत नाहीये म्हणून he will be singing sad songs. He'll be saying sad. Woeful is nothing but sad and ballad is nothing but song. Okay. He'll be singing sad songs that we are not getting the same attention from the person in front of us. This is just the imagination of the poet, that he tells us that the person in front of us is not giving the same attention, so the individual feels very sad and he sings sad songs to express his feelings. Man made to his mistress eyebrow. Mistress eyebrow means what? The person whom he feels love, whom he feels loving. To that person he feels that that person should also give the same attention. So he sings sad songs. This is the third stage of life, that is the teenager. Then comes the fourth stage of life. And the fourth stage is about a soldier. We can also say this stage as the being adult, the adulthood stage. Why the adult person is compared to a soldier? There is a direct comparison here again. The adult person is compared to a soldier. As the soldier is full of oaths, ज्याप्रमाणे जो आपला सोल्जर असतो ते वेगवेगळ्या प्रकारचे त्याने काय प्रतिज्ञा घेतलेले असतात. ओथ्स म्हणजे काय? प्लेज. ओथ इज नथिंग बट प्लेज. ज्याप्रमाणे सोल्जरने वेगवेगळे प्लेज घेतलेले असतात की मी माझ्या देशाचे रक्षण करणार, सिटीजनचे रक्षण करणार, मी ऑपोजिटला ठार मारून टाकणार जे काही आपले एनिमीज आहेत. अशा प्रकारे वेगवेगळे ओथ्स, प्लेजेस सोल्जर्सनी घेतलेले असतात. त्याचप्रमाणे एका अडल्टनी सुद्धा वेगवेगळ्या प्रकारचे ओथ्स घेतलेले असतात, प्लेजेस घेतलेले असतात. त्यामुळं एका अडल्ट माणसाला एका सोल्जर बरोबर डिरेक्ट कम्पेअर केलेला आहे. अँड बियर्डेड लाईक अ पार्ड. हु इज पार्ड? पार्ड इज नथिंग बट अ लेपर्ड. फॉर पोएटिक इफेक्ट, the leopard in short form it is called as a pard. Okay, leopard you can see here. Why an old man is compared with a leopard? You know who is leopard? Leopard comes in the family of lions, cats. Okay, सगळं जे काही जंगलमध्ये जे काही सगळं अटेन्शन असतं ते कुणाला मिळतं? लायन. चिता सुद्धा लायन एवढाच सक्षम आहे. चिताकडे सुद्धा लायन एवढी ताकद आहे, पण तरी लायनलाच द किंग ऑफ ॲनिमल्स म्हणलं जातं. राईट? म्हणजे काय? या लेपर्डला लायन बद्दल काय जेलसी फील होते. बियर्डेड लाईक अ लेपर्ड. म्हणजे तसंच अडल्ट माणसाला जेव्हा आपल्या एजचा मनुष्य किंवा आपल्यापेक्षा छोटा जेव्हा पुढे जातो, when that person gets success more than us, then he feels jealous. Then the feeling of jealousy comes into the heart. ज्याप्रमाणे लेपर्डला सुद्धा जेलस फील होतं त्या लायन बद्दल, टायगर बद्दल, बिकॉज टायगर, लायन्स गेट मोर अटेन्शन.
or they get succeeded. In the same way, the adult person also feels jealous about the person of the same age or the younger one when he goes ahead of him. He feels jealous. That is the reason why the poet has compared the adult person with that of the leopard. Jealous in honor. He will be jealous in honor. Jealous in honor. जेव्हा आपल्याला ऑनर कन्सिडर केलं जातं, जेव्हा इज्जत कन्सिडर केली जाते, तेव्हा जेलस फिलिंग होतं अडल्ट माणसाला. जेव्हा दुसऱ्या माणसाला आपल्यापेक्षा जास्त इज्जत दिली जाते, तेव्हा अडल्ट माणसाला काय होतं, तर त्याला जेलस फील होतं. सडन अँड क्विक इन कॉरल. अडल्ट माणसाला लगेच राग येतो. एखादी गोष्ट पटली लगेच राग येतो. ज्या प्रकारे लहान मुलांना तेवढा राग येत नाही, ओल्ड माणसांना सुद्धा राग येत नाही. पण जेव्हा अडल्ट असतो की नाही, जेव्हा आपले एज 25 to 30च्या दरम्यान असतं, तेव्हा ताजं खून म्हटलं जातं. त्यामुळे दे गेट व्हेरी अँग्री व्हेरी व्हेरी सून. सो दे कॅन कम इन टू कॉरल. कॉरल म्हणजे काय, फाईट्स. दे कॅन कम इन टू फाईट्स. आर्ग्युइंग फाईट्स. Arguing fights. He will be very sudden and quick in quarrel. त्याला लगेच राग येतो, त्यामुळे ते फाईट्स मध्ये पडतात. Seeking the bubble reputation. जे काही 25 to 30 एज ग्रुप असतो, त्या लोकांना कणी इज्जत कमवायची खूप इच्छा असते, पण अननेसेसरी इज्जत सुद्धा, अननेसेसरी रेप्युटेशन. म्हणजे इफ यू आर इन अ ग्रुप ऑफ युअर फ्रेंड्स, ओके, and they want them to be highlighted. त्यांना वाटते की आपणच सगळ्यात पुढे असलं पाहिजे. जे काही तुमचं फ्रेंड सर्कल आहे, 10-12 तुम्ही मुलं आहात आणि त्यामध्ये तुम्हीच सगळ्यात पुढे असलं पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं. त्यासाठी तुम्ही काहीही करता, किंवा लाईक नाउ डेज द बॉयज सिटिंग ऑन द बाईक अँड डुईंग स्टंट्स, एनिथिंग. द अननेसेसरी रेप्युटेशन, दे आर ट्राईंग टू सीक द बबल रेप्युटेशन. इज नथिंग बट द अननेसेसरी रेप्युटेशन. फालतूची अननेसेसरी इज्जत कमवण्यासाठी त्यांची पाठलाग करतात. दे इज्जत पाहिजे, दॅट इज गुड, पण अननेसेसरी इज्जत, दॅट इज व्हेरी रॉंग. बट अडल्टहुडमध्ये तसं होत असतं. इन धिस स्टेज एव्हरीवन फील्स टू हॅव अ गुड रेप्युटेशन, अँड टू गेट रेप्युटेशन दे कॅन डू एनिथिंग, अँड इवन इन द कॅनन्स माउथ फेसिंग ग्रेट डेंजर. कॅनन्स माउथ म्हणजे काय, फेसिंग ग्रेट डेंजर. रेप्युटेशन म्हणजे काय, इज्जत कमवण्यासाठी ते कोणत्याही लेवलला जाऊ शकतात. इवन एंडेंजरिंग द ओन लाईफ, स्वतःची लाईफ सुद्धा धोक्यात घालून ते इज्जत कमवू शकतात. त्या लाईफचा फेज असाच असतो जिथे इज्जत कमवण्यासाठी माणूस काहीही करू शकतो. अँड दॅट एज इज कॉल्ड एज द सोल्जर्स एज. म्हणूनच त्या एजला सोल्जर्स एज म्हटलं जातं. ज्याप्रमाणे सोल्जर एनिमीशी लढतो आणि स्वतःच्या कंट्रीची इज्जत वाचवण्यासाठी स्वतःचा जीव सुद्धा द्यायला तयार असतो, त्याचप्रमाणे अडल्ट माणूस सुद्धा स्वतःचा जीव धोक्यात घालून सुद्धा तो स्वतःची रेप्युटेशन कमवू शकतो. This phase is called as the soldier's age, and this was the 4th stage of life. Now let's get to the 5th stage of life, and that is nothing but the justice. This is the 5th stage of life. In this stage of life, the man turns a bit older. That is the age we can say 40 or 50, 40 to 50 age. And in this stage, a fair brown belly with gold cap and line. या एज मध्ये माणसाला मस्त बेली येते. बेली इज नथिंग बट अ स्टमक. इन दिस पिक्चर यू कॅन सी अ राउंड बेली स्टमक. म्हणजे माणूस जसं जसं ओल्ड होतो तसं परत त्याची हेल्थ ग्रोथ होत जाते. ही विल बी गेटिंग अ बिट फॅटर. ओके. आणि विथ गुड cap and line. What is good cap and line? It is nothing but with excess of fat from careless eating habits. या एज ग्रुप मध्ये जास्त खावंस वाटतं. ही विल बी व्हेरी हंग्री फॉर इटिंग. सो ही विल गेट अ व्हेरी बिग फॅट बेली. त्यामुळे ह्या एज ग्रुप मधल्या लोकांना मोस्टली काय असतं, बिग बेलीज असतात, मोठे पोट असतात, बिकॉज दे लव इटिंग इन दिस एज. बट विथ आय सिव्हिअर म्हणजे काय, with eyes severe and beard of formal cut. त्यांचे आईज एक्सपिरियन्स असतात ह्या एज ग्रुपमध्ये. when the age group is between 40 or above,
their eyes get severe. त्यांचे ते एक्सपिरियन्स होतात, त्यांचे आईज जे असतात ते एक्सपिरियन्स्ड होतात. कीन फॉर जस्टिस, आय सिव्हिअर म्हणजे काय, कीन फॉर जस्टिस. ते ट्राय टू गेन जस्टिस एव्हरीवेअर. जर त्यांनी कोणतीही गोष्ट इनजस्टिस होताना बघितली तर ते त्यांना सहन होत नाही. दे फाईट टू गेट जस्टिस फॉर द इन्सिडेंट हॅपनिंग इन फ्रंट ऑफ देम. दे फाईट फॉर जस्टिस बिकॉज दे हॅव एक्सपिरियन्स नाव. त्या एज ग्रुपच्या लोकांना लाईफचं एक्सपिरियन्स मिळालेलं असतं की लाईफ कोणत्या स्टेजला चांगली असते, कोणत्या स्टेजला कसा टर्न घेते, हे सगळं त्या माणसांना माहिती असतं. त्यामुळं दे आयज आर कीन फॉर जस्टिस. ते जस्टिससाठी लढत असतात त्या एज ग्रुपमध्ये. अँड बियर्ड अ फॉर्मल कट म्हणजे काय, जेव्हा हे पोएम लिहिलं होतं तेव्हा ब्रायबरी वॉज द मेन इश्यू इन द सोसायटी. अजून सुद्धा आहे. ब्रायबरी इज नथिंग बट करप्शन. त्या काळात सुद्धा जेव्हा शेक्सपियरनी ही पोएम लिहिली तेव्हा सुद्धा ब्रायबरी वॉज द डिफिकल्ट अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट इश्यू अँड टुडे ऑल्सो इट इज. करप्शन, ब्रायबरी म्हणजे काय, आपलं काम लवकर होण्यासाठी आपण कुणाला तरी पैसे देतो. लाईक तुम्ही पेट्रोल पंपावर गेलाय, मोठीच्या मोठी लाईन आहे, पण तुम्हाला लवकर पेट्रोल भरायचं आहे म्हणून तुम्ही काय करता, एक्स्ट्रा पैसे देता पेट्रोल पंपच्या माणसाला. पैसे जास्त घे पण मला पहिला पेट्रोल दे. दॅट इज कॉल्ड एज ब्रायबरी, राईट. पण त्या एज ग्रुपच्या लोकांना ब्रायबरीवर ओपिनियन्स द्यायला येतात. जर टीनेज असतील लाईक 15 to 18, 19, 21 या एज ग्रुपच्या मुलांना जास्त एक्सपिरियन्स नसतो. त्यांच्याकडे स्वतःचे ओपिनियन्स नसतात. मोठ्या इश्यूजबद्दल, मोठ्या कन्सेप्टबद्दल स्वतःचे ओपिनियन्स नसतात. पण ह्या एक्सपिरियन्स लोकांना ज्यांना जस्टिस ह्याच्यावर स्वतःचे ओपिनियन्स द्यायला येतात, ब्रायबरी या इम्पॉर्टंट इश्यूवर स्वतःचे पॉईंट्स पुट ओव्हर करायला येतात, अशा एज ग्रुपला जस्टिसचं एज ग्रुप म्हणायचं. दॅट इज द बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट. म्हणजेच काय, दे आर हॅव्हिंग देअर ओन ओपिनियन्स ऑन द इम्पॉर्टंट इश्यूज अँड द इम्पॉर्टंट इश्यू ॲट दॅट टाइम वॉज नथिंग बट ब्रायबरी. फुल ऑफ वाईज सॉज म्हणजे काय, सेईंग्स. त्यांचं लाईफ ह्या स्टेजवर असतं की त्यांना लाईफचं फुल एक्सपिरियन्स आलेलं असतं. त्यामुळे त्यांच्याकडे खूप वाईज सेईंग्स असतात. म्हणजे काय, जे काही इम्पॉर्टंट सेईंग्स असतात जे लाईफ बदलू शकतं त्यांना मेंटर्स म्हटलं जातं. ते इन्स्पिरेशन असतात एखाद्या ज्युनियरसाठी, एखाद्या टीनेजरसाठी, एखाद्या अडल्टसाठी. जेव्हा फॉर एक्झाम्पल जेव्हा एखादा अडल्ट एक नवीन कंपनी तयार करतो तेव्हा त्याच्यासमोर आयडियल कोण असतं, तर तोच मनुष्य जो त्याच्या समोर आहे, ज्यानं ऑलरेडी बिझनेस तयार केलेला आहे असा माणूस त्याच्यासमोर आयडियल असतो. त्यामुळं तो अडल्ट माणूस तशा माणसांकडून इन्स्पिरेशन गेन करतो, त्यांची सेईंग्सला फॉलो करतो. त्याचप्रमाणे हा जो अडल्ट माणूस आहे अशा जस्टिस आणि एक्सपिरियन्स लोकांकडून ते वेगवेगळे प्रकारचे सेईंग्स इनहेरिट करायचा प्रयत्न करतात. कारण की ही लोक खूप इम्पॉर्टंट सेईंग्स, खूप इम्पॉर्टंट व्हर्च्यूज शिकवत असतात. त्यांच्याकडे इतकं एक्सपिरियन्स असतं की त्यांचं प्रत्येक वर्ड इम्पॉर्टंट असतं. अँड मॉडर्न इन्स्टन्सेस, मॉडर्न एक्झाम्पल्स, त्यांचं शिकवणं, त्यांचं नॉलेज तर भयंकर असतं. पण लहान मुलांना, टीनेजर्सना, अडल्ट्सना समजण्यासाठी ते मॉडर्न एक्झाम्पल्स सुद्धा देतात. म्हणजे आपण म्हणतो की नाही, माणूस ओल्ड झालाय म्हणजे त्याला एक्सपिरियन्स जास्त आलाय, पण आपल्याला वाटतं की तो आपल्याला नाही व्यवस्थित समजू शकत. पण ह्या एज ग्रुपची लोक ते मॉडर्न एक्झाम्पल्स देऊन सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित पद्धतीने एक्सप्लेन करू शकतात. Full of wise saws and modern instances. This is the age group that is the 5th stage of life of human evolution. And so he plays his part. अशा प्रकारे त्याचं जे इम्पॉर्टंट लाईफचं स्पॅन असतं ह्या एज ग्रुप पर्यंत तो त्याचे इम्पॉर्टंट सगळे जे काही पार्ट असतं, कॅरेक्टर्स असतं, तो प्ले करतो. The 6th stage, then comes the 6th stage of the life. म्हणजे आता आपण लास्ट सेकंड स्टेज ऑफ लाईफ कडे वळतो. Shifts into lean and slippered pantaloon. म्हणजेच काय, या 6th एज ग्रुप मध्ये माणूस कसा होतो, वीक होतो. ही टर्न्स वीक. वी कॅन से द एज ऑफ 70, 65 to 70 or 75.
ह्या एज ग्रुपमध्ये काय होतं तर माणूस लीन होतो. लीन इज नथिंग बट बीइंग थिन. ही टर्न्स ऑन गेटिंग वीक, ही गेट्स ऑन गेटिंग लीन. त्याचा जो काही अडल्टहुड होता तो ओल्ड एज मध्ये ट्रान्सफॉर्म व्हायला लागतो. त्यामुळे इज गेटिंग डे बाय डे व्हेरी थिन अँड थिन. अँड स्लिपर्ड पॅन्टलून्स म्हणजे काय तर जे काही त्यांचे स्लिपर्स असतात, स्लिपर्स मोठे राहतात. जेव्हा ते अडल्ट असतात तेव्हा त्यांचे स्लिपर्स फॉर एक्झाम्पल 8 नंबरचे असतात, 7 नंबरचे असतात. पण जेव्हा ते ओल्ड व्हायला लागतात त्यांचे पाय परत छोटे व्हायला लागतात. जसं एखादा लहान मुलगा जेव्हा मोठा होतो त्याच्या पायाची साईज वाढत जाते. पण जेव्हा तो अडल्टहुड मध्ये पोचतो तिथपर्यंतच वाढ होते. पण त्याच्यानंतर परत पाय श्रंक व्हायला लागतात, छोटे व्हायला लागतात, वीक व्हायला लागतात. त्याचप्रमाणे ते वीक पाय स्लिपर्स. स्लिपर्ड म्हणजे काय स्लिपर्स. आपण द स्लिपर्स विच वी यूज, त्या स्लिपर्स मध्ये वीक पाय जायला लागतात, व्हेरी वीक. अडल्टहुड मध्ये विथ फुल स्वॅग, विथ फुल एनर्जी आपले पाय त्या स्लिपर्स मध्ये जातात. पण जेव्हा आपण ओल्ड व्हायला लागतो तेच पाय हळूहळू एकदम वीक, ताकद नसणारे पाय त्या स्लिपर्स मध्ये जायला लागतात. अँड द पॅन्टलून, पॅन्टलून म्हणजे काय बिग लूज पॅन्ट्स. ह्या एज ग्रुप मधली लोक कधीही टाईट पॅन्ट्स घालत नाही. ज्याप्रमाणे अडल्ट घालतात किंवा स्किन टाईट पॅन्ट्स घालतात तसे हे ओल्ड घालत नाही. त्यांना लूज पॅन्ट्स लागतात कारण की त्यांच्या अंगामध्ये तेवढी ताकदच नसते की ते टाईट पॅन्ट सुद्धा वेअर करू शकतील. अशा प्रकारे त्यांची लाईफ ट्रान्सफॉर्म होऊन जाते. ते एकदम थिन व्हायला लागतात, त्यांच्या अंगातली एनर्जी लूज व्हायला लागते. अँड दे स्टार्ट्स युझिंग स्लिपर्ड पॅन्टलून्स. पॅन्टलून्स म्हणजे काय बिग लूज पॅन्ट्स. With spectacles on nose, the spectacles will come over here. The spectacles will be on the nose. त्यांच्याकडे ताकद सुद्धा नसते की ते त्यांचे स्पेक्टॅकल्स त्यांच्या डोळ्यावर ठेवू शकतील. हळूहळू त्यांचे स्पेक्टॅकल्स नाकावर सरकायला लागतात कारण त्यांच्या अंगातली एनर्जीच पूर्ण लूज झालेली असते. अँड द पाउच ऑन द साईड. पाउच म्हणजे काय ते ऑलवेज एक पर्स कॅरी करतात. लाईक छोटीसं पाउच वगैरे असतं ते नेहमी त्यांच्या साईडला असतं. हिज युथफुल हूज वेल सेव्ड. युथफुल हूज म्हणजे काय क्लोज फिटिंग वेअरिंग फॉर लेग्स. जेव्हा ते युथ होते, जेव्हा ते यंग होते, जेव्हा ते अडल्ट होते तेव्हाचे जे त्यांचे पॅन्ट्स होते ते त्यांनी अजून सेव्ह करून ठेवले होते. आपल्याला पण जी गोष्ट खूप आवडते ती आपण आपल्याकडे जपून ठेवतो. त्याचप्रमाणे ह्या लोकांनी सुद्धा त्यांचे जे काही पॅन्ट्स होते युथ फिटिंग म्हणजे जे काही क्लोज फिटिंग पॅन्ट्स होते एकदम टाईट पॅन्ट्स ते त्यांनी आज सुद्धा जपून ठेवले होते. पण अवस्था अशी झालेली आहे की ती पॅन्ट जर त्यांनी आता घातले तर त्यांना एकदम लूज पॅन्ट झालेले आहेत. ते जेव्हा ते हेच पॅन्ट घालायचे तेव्हा ते एकदम हिरो दिसायचे, एकदम क्लासी. पण आता तेच पॅन्ट्स ह्या ओल्ड माणसांनी घातले, त्यांचेच पॅन्ट्स, तर आता ते त्यांना लूज झालेत कारण की त्यांचे पाय आता श्रंक व्हायला लागलेत, ते थिन व्हायला लागलेत. वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाईड. टू वाईड म्हणजे काय टू बिग. हे जे वर्ल्ड खूप बिग आहे, खूप मोठा आहे. जेव्हा हे यंग होते तेव्हा ती पॅन्ट त्यांना खूप आवडायची म्हणून जेव्हा आपण नंतर कधीतरी ही पॅन्ट बघू आपल्याला खूप आनंद होईल या इच्छेने त्यांनी ही पॅन्ट जपून ठेवली होती. आणि आता हीच पॅन्ट त्यांनी परत घातली पण त्यांना आता ही पॅन्ट खूप लूज होतीये. फॉर हिज श्रंक सँक अँड हिज बिग मॅनली व्हॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड्स द चाइल्डिश ट्रेबल. काय म्हणतात त्यांचं जे श्रंक सँक आहे, श्रंक सँक म्हणजे काय लेग. नी टू अँकलचा मधला जो पार्ट असतो लेगचा त्याला काय म्हणायचं सँक म्हणायचं. आणि हा जो पार्ट आहे तो आता श्रँक झालाय. श्रँक म्हणजे काय गेटिंग थिनर. काय झालं असते गेटिंग थिनर. खूप श्रंक झालेला असतो त्यांचा हा पार्ट. त्यामुळे जेव्हा ते त्यांच्याच पॅन्टमध्ये पाय घालतात तेव्हा ते काय एकदम लूज त्यांना फील होतं म्हणून ते खूप थिन झालेले असतात. अँड हिज बिग मॅनली व्हॉइस टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल. जेव्हा ते अडल्ट होते, जेव्हा ते यंग होते त्यांच्या आवाजामधला जो दमदारपणा होता तो आता नाहीसा झालेला आहे. दॅट इज नोवेअर. दे आर अगेन गोइंग टुवर्ड्स द चाइल्डिश फेज ऑफ लाईफ. जेव्हा आता हे ओल्ड माणूस बोलतो तेव्हा त्याचा आवाज परत एका लहान मुलासारखा झालेला आहे. परत एका लहान मुलासारखा त्याचा आवाज येतोय. ज्याप्रमाणे तो अडल्ट होता तेव्हा जो त्याच्या आवाजामधला दमदारपणा आता नाहीसा झालेला आहे.
आता तो परत एका ओल्ड एज मध्ये गेलेला आहे. चाइल्डिश ट्रेबल. ट्रेबल म्हणजे काय? 3 टाइम्स वीकर देन. त्याचा आवाज 3 टाइम्स वीकर झालेला आहे. द व्हॉइस हॅज ग्रोन वीकर 3 टाइम्स त्याचा आवाज वीकर झालेला आहे. जो अडल्ट फेज मध्ये त्याचा आवाज होता त्याप्रमाणे 3 टाइम्स त्याचा आवाज आता वीक झालेला आहे. पाइप्स अँड विसल्स इन हिज साऊंड. तो आता इतका ओल्ड झालेला आहे की जेव्हा तो आता बोलतोय ना त्याचे आवाज क्लिअर येत नाहीत, त्याचे वर्ड्स क्लिअर येत नाहीत. आपल्याला असं वाटतंय की तो विसल करतायत ती लोक, असे आवाज येतात. ते बोलण्याचा प्रयत्न करतात पण त्यांचा आवाज, त्यांचे वर्ड्स आपल्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. द लास्ट सीन ऑफ ऑल म्हणजे काय? द 7th स्टेज ऑफ लाईफ. द लास्ट सीन, द 7th स्टेज, द लास्ट स्टेज ऑफ लाईफ. हा स्टेज असा असतो जिथं माणूस परत चाइल्डहुड मध्ये जातो. चाइल्डहुड मध्ये आपलं सिच्युएशन कसं असतं की आपल्याला काहीही कळत नसतं, आजूबाजूला काय चाललंय माहीत नसतं, आपल्याला वर्ड्स कळत नसतात. जेव्हा आपले आई वडील आपल्याशी बोलतात आपल्याला माहीत नसतं काय बोलतायत, बट वी आर जस्ट लिसनिंग टू देम. आपल्याला काहीच कळत नसतं, म्हणजे वी आर अननोन टू द सोसायटी. आपल्याला लोक सांगायला लागतात, आपल्याला पेरेंट्स सांगतात की काय चाललंय. दॅट इज चाइल्डहुड. जेव्हा आपल्याला कशाचा काहीही संबंध नसतो, आपल्याला वर्ड्स कळत नसतात, आपल्याला व्यवस्थित ऐकायला येत नाही, व्यवस्थित दिसत नाही, दॅट इज चाइल्डहुड. पण ही स्टेज, द 7th स्टेज, अशी स्टेज आहे ह्युमन बिईंगची की तो मनुष्य परत चाइल्डहुड मध्ये जातो. द सेकंड चाइल्डहुड इज द सेकंड चाइल्डिशनेस, अ रिटर्न टू द हेल्पलेस इग्नोरंट स्टेट ऑफ अ चाइल्ड. ह्या स्टेजमध्ये माणूस परत एक चाइल्ड बनतो आणि ही स्टेज अशी स्टेज असते जिथं चाइल्डचं हेल्पलेसपणा, चाइल्ड स्वतः काहीही करू शकत नाही, त्याचप्रमाणे ओल्ड सुद्धा स्वतः काही करू शकत नाही, हेल्पलेस बनतो तो माणूस तेव्हा. अँड मिअर ओब्लिव्हियन. व्हॉट इज ओब्लिव्हियन? द स्टेट ऑफ बिंग अनअवेअर ऑर अनकॉन्शियस ऑफ सराउंडिंग्स अँड हॅपनिंग. ही स्टेट अशी असते जिथं आजूबाजूला काय चाललंय एक गोष्ट समजतच नाही. त्या ओल्ड माणसाला काही समजत नाही. ही इज जस्ट गॉन ओल्ड. तो एकदम त्याचं जे काही माइंडसेट आहे एकदम मंदावली आहे, एकदम शांत झालाय तो. आजूबाजूला काय चाललंय काहीही कळत नाहीये त्याला. दॅट इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ बिंग ओब्लिव्हियन. सॅन्स टीथ, सॅन्स आय. सॅन्स म्हणजे काय? विदाउट टीथ. विदाउट टीथ. इन दिस पिक्चर यू कॅन सी हा जो माणूस आहे तो 7th स्टेज, हिज एज इज 112. यू वोंट बिलीव्ह. त्यानं गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड बनवलेला आहे. हिज एज इज 112 एज्ड मॅन ही इज. ही डझंट हॅव टीथ. सॅन्स म्हणजे काय? विदाउट टीथ, विदाउट आईज. विदाउट आईज म्हणजे काय? क्लिअर विजन नाहीये, त्याला स्पेक्टॅकल्स यूज करायला लागतात, व्यवस्थित दिसत नाही की समोर काय चाललंय, काही नाही चाललंय, सराउंडिंगचं भानच नाहीये. विदाउट टेस्ट, त्याला टेस्ट नसते कोणत्या गोष्टीची, जे दिल ते खातील. कारण अडल्टहुड, टीनेज मध्ये मला हेच पाहिजे, मला पिझ्झा पाहिजे, मला बर्गर पाहिजे, पण त्या एजमध्ये काही नाही. त्यांना वरण भात दिला तरी त्यांच्यासाठी पुरेसं आहे. विदाउट एव्हरीथिंग, त्यांच्या लाईफमध्ये काहीच उरलेलं नसतं. विदाउट एव्हरीथिंग त्यांची लाईफ पूर्ण सुन झालेली असते. धिस एज इज नथिंग बट द सेकंड चाइल्डिशनेस. माणूस परत त्याच्या चाइल्डिशनेसमध्ये जातो. अँड धिस पोएम इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. या पोएममध्ये विलियम शेक्सपियर काय सांगतात तर विलियम शेक्सपियर सांगतात दॅट आवर लाईफ इज अ स्टेज आणि आपण सगळे कोण आहे? ॲक्टर्स आहे. द ह्युमन बिंग्स आर ॲक्टर्स इन धिस ड्रामा ऑफ लाईफ. आणि हे जे आपले स्टेजेस आहेत, द 7 स्टेजेस एक्सप्लेन बाय विलियम शेक्सपियर, these stages are nothing but the life cycle. The cycle which started from being a child and again ended up being the child again. The second childishness. So William Shakespeare says that life is nothing but a cycle where it starts from being a child and ends being a child. आपण येतो रिकाम्या हाती, जातो सुद्धा रिकाम्या हाती. जेव्हा आपण जन्म घेतो तेव्हा रिकाम्या हाताने आलेलो असतो आणि जेव्हा मरतो तेव्हा सुद्धा रिकाम्या हातानेच आपण मरतो. And in this way we have completed with the chapter. And so now we will learn various figure of speeches in this chapter. Okay? Let's start with the figure of speech in this chapter. The first figure of speech which is very important in this chapter is nothing but metaphor. What is metaphor?
Metaphor means there is direct comparison. Metaphor is nothing but there is direct comparison between two things. Direct comparison between two things. Here we can see the first line here. All the words a stage. Here it is a metaphor. There is a direct comparison between the stage and the world. The world is directly compared to a stage. The second example, all the men and women are merely players. This is again a metaphor. Why this is a metaphor again here? Because the players who play drama on the stage are compared with the human beings, the men and women. The men and women are compared to that of players on the stage. So this is also a metaphor. Okay, and again, they have their exits and their entrances. Here the exits and entrances are directly compared to their birth and their death. So here it is again a metaphor. Okay, so we have learned the first figure of speech in this chapter, that is metaphor. Let's see the other example. The second example is of alliteration. What is alliteration? Alliteration is nothing but the same sound repeating again and again in the same sentence. In this line we can see they have their exits and their entrances. This same sentence has the figure of speech, metaphor and also alliteration. एखाद्या सेंटेन्सला एकापेक्षा जास्त फिगर ऑफ स्पीच सुद्धा असू शकतात. त्यामुळे ह्या सेंटेन्सला अजून एक फिगर ऑफ स्पीच आहे. दॅट इज नथिंग बट alliteration. का? कारण की ते ई साऊंड रिपीट झालाय. इथं ई साऊंड काय झालाय? रिपीट झालाय. एका ई एंट्रन्स एक्झिट जर एक साऊंड रिपीट झालं तर त्याला काय म्हणायचं? alliteration. So in this sentence this is also an alliteration. Okay, and alliteration. आणि कुठे alliteration आहे? We can see here. Yes, we can find the alliteration. And again, this sentence, sighing like furnace with a woeful ballad. This is again an alliteration because here W sound is repeating again and again. So this is again alliteration. Again we can find this being a alliteration. Okay. Again where we can find alliteration in this poem, we can find it here. His youthful hose, well saved and a world too wide. In this sentence we can see W, W and W again. So here the word W, wo sound is repeated again and again. So it is again a alliteration. Okay. Even in this sentence, for a shrunk sank, yes, yes sound is repeated again. So this is again alliteration. Okay. Even here we can see turning again towards the childish treble. Okay. T sound is repeated again and again. So it is again alliteration. In this way, we have again completed our second figure of speech, that is alliteration. Now we have completed metaphor, first one, and the second alliteration. Now let's see the third figure of speech in this poem, that is repetition. And now we'll see repetition. In this sentence, the last sentence, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. या sentence मध्ये एक word अनेकदा repeat झालाय. We can see sans is repeated, sans is repeated, sans. If a same word is repeated again and again in the same sentence, this is called as repetition. This is called as repetition figure of speech. Now we have completed the three figure of speech. The fourth figure of speech we will take as simile. Let's see which all similes are there in this chapter. Okay. Here we can see. And shining morning face creeping like snail. This is a simile. Why it is a simile? What is a simile? Simile, there is indirect comparison. There is indirect comparison. म्हणजे काय? He is like a snail. Creeping like a snail. A school boy is creeping like a snail. This word is very important. If the word in comparison like and as well as are used, then it is simile. Compare करण्यासाठी जर like आणि as well as चा यूज केला असेल, इथं काय
क्रीपिंग स्कूल बॉय आणि स्नेल या दोघांना कम्पेअर केले आणि क्रीपिंग हे कॉमन आहे दोघांमध्ये. जर असं असेल तर दॅट फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली. ओके, अँड अगेन this sentence is also simile. Shine like furnace. You can see like over here. Shine like furnace. Agila. Fire is compared with a lover. He shine like a furnace. So this is again a what? Simile. We have found the example of simile again. Even this sentence. Full of strange oaths and bearded like a pard. ह्याच्यामध्ये सुद्धा लेपर्डला आणि एका यूथला कंपेअर केले. इनडिरेक्ट कंपॅरिझन आहे. सो दिस इज ऑल्सो अन एक्झाम्पल ऑफ सिमिली. ओके, his acts being 7 ages at first the infant. This example is the example of inversion. Inversion is a figure of speech. In this sentence, if the words are here and there, if the words are not in a arranged properly, then it is inversion. You can see his acts being 7 ages. हे सेंटेन्स थोडं चुकीचं आहे. सेंटेन्स कसा असला पाहिजे? the 7 ages of his acts. This is the correct sentence. 7 ages, 7 characters of his acts is the correct arrangement of sentence. But for poetic effect, they have changed the arrangement of sentence. This figure of speech is called as inversion. Again, there are various examples of inversions. For example, here. Here again, with eye severe and beard of formal cut. This is again an example of inversion. In this sentence, we can see there is arrangement of sentences somewhat wrong. It should be the beard of formal cut with his eyes severe. This should be the arrangement of sentence. But for poetic effect, they have changed the arrangement of sentence in this case. So this figure of speech is called as inversion, where the arrangement of words is changed for a poetic effect. The next figure of speech is nothing but a transferred epithet. In this sentence, we can find the transferred epithet in this sentence. Sighing like furnace with a woeful ballad. What is transferred epithet? Transferred epithet is a figure of speech in which the adjectives are transferred to a word. Ballad is a song. Can a song be sad? Sad is a feeling of human being. But we have given that adjective of being sad to a song. So this adjective sad is given to song, but it is actually a feeling of a human, which is given to song. So this is also an example of transferred epithet. Transferred epithet. Epithet. Okay. So here we have completed the transferred of epithet example. The last figure of speech in this chapter is onomatopoeia. What is onomatopoeia? In this figure of speech, the word of a sound is being used. For example, the flying leaf is having various sounds, right? So that sound, if a sound is expressed in a sentence, then it is onomatopoeia. For example, the whining schoolboy with his snatchel. Whining. Whining is a word used for sound. Crying. Crying we see, but whining is used for a sound of crying. So this is an example of onomatopoeia. You have to use the spellings very correctly. If the spellings are wrong in your board exam, they can cut your marks rather. If the word of sound is used in the sentence, then it is onomatopoeia. This sentence you can see here. Sighing like furnace with a woeful ballad. Even this is an example of onomatopoeia. Onomatopoeia. Why this is an example of onomatopoeia? Poeia. Okay. Why? Because sighing. Sighing म्हणजे काय? श्वास घेण्याचा आवाज. Taking deep breath. Taking deep breath. Sound of taking deep breath is called as sighing. So this word is used as onomatopoeia. This is an example of onomatopoeia. In this entire poem, this sentence is of utmost importance. कारण की तुम्ही बघू शकता की ह्या सेंटेन्सला किती प्रकारचे फिगर ऑफ स्पीचेस, alliteration, simile, transferred epithet आणि onomatopoeia.
Literally 4 figure of speech are used for this particular sentence. So this sentence is very, very important. In this way, we have completed the entire chapter, that is Alliterated Stage, written by William Shakespeare. I hope you all understood the poem and the figure of speech of each sentence in this poem. Thank you.